기분 좋은 에너지가 가득한 정예의 클래식 2부는 우리나라 클래식 음악계가 주목하는 연주자의 라이브 연주를 듣고 음악과 인생 이야기를 나누는 수요 초대석으로 출발합니다. 오늘 모신 초대 손님, 우리나라에서 가장 바쁘게 활동 중인 피아니스트입니다. 솔리스트로 활동하면서 현악과 관악, 성악 등 각기 다른 특색을 지닌 악기와의 또 협연도 아주 훌륭하게 해내는 분입니다. 그야말로 만능 연주자인데요. 피아니스트 일리아 라시콥스키 출연했습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다. 자, 오늘 피아니스트 일리아 라시콥스키의 통역을 위해서 우리 EBS의 간판 프로그램이죠. 모닝 스페셜의 최수진 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까 선생님? 반갑습니다. 우와 선생님 제 이렇게 또 방송에 이렇게 뵙게 되니까 그러니까요. 너무 행복한데요. 출연을 하게 돼서 영광입니다. 제가 모실 수 있어서 영광입니다. 제가 그때 모닝 스페셜 가서 떠듬떠듬 영어를 못했던 기억이 나는데 너무 훌륭하셨습니다. 저도 화답을 하고자 오늘 또 이렇게 훌륭한 피아니스트 분 통역을 또 맡고 겸사겸사 왔습니다. 너무너무 감사하고 또 환영합니다. 자, 5월 16일 금요일에 예술의 전당 IBK 기업은행 챔버홀에서 일리아 라시콥스키 피아노 리사이틀이 열리고 또 준비 지금 중인 걸로 알고 있는데요. 어떻게 잘 되어가고 있는지 좀 부탁드립니다. So your upcoming concert at Seoul Arts Center on May 16th is the Ilya Laszkowski piano recital, Mozart and Prokofiev. How's that going? It's going very well. So I'm trying my best to prepare the best possible way, and I'm enjoying very much this program. So I'm looking forward to play it soon next month. And I take it you love Mozart and Prokofiev. Yes, they are both one of my favorite composers. for 네, sure. 너무나 사랑하는 모차르트와 프로코피에프의 곡들을 연주하기 위해서 요즘 아주 바지런히 연습을 하고 있다고 하십니다. 네, 모차르트와 프로코피에프 주 레파토어 작곡가가 두 명이군요. 예. It's the two composers you'll be performing the pieces of. Yes, well, I came to this idea because last year I was asked to have a recital of only Mozart in Japan, and so of course I performed a lot of Mozart as a child, but then Mozart always considered to be very difficult for middle age, or I mean, when you start to grow up, it's getting harder than when you are a kid. To perform? So they say Mozart is good for kids or elderly. So when you start to have wisdom. So anyway, it's a challenge, but I wanted to challenge. But I thought that for Seoul, I want to have more variety. So another composer that I have a lot of affinity, and so I chose a very big contrast. 네, 작년에 모차르트 곡들을 가지고 일본에서 공연을 한 바가 있었고 워낙에 네. 평소에도 모차르트 곡을 연주하는 거를 좋아하는데 예. 중년 나이에 이 모차르트 곡을 연주하는 것이 꼭 필요하다. 어렵지만 필요하다라는 생각이 있어서 꼭 다시 한번 연주를 하고 싶었고 그다음에 모차르트만 하면은 좀 아쉬우니까 이번에 프로코피에프가 이렇게 좀 아주 대조되는 그런 분위기여서 같이 준비를 하게 됐습니다. 네, 그 보통 연주자들이 지금 얘기해 주신 것처럼 모차르트와 프로코피에프는 워낙 그 대조적이고 어떻게 보면 성격이 컬러가 다른 작곡가이기 때문에 혹시 어려움은 없는지 부탁드립니다. Well, as you said, the two composers are so different in terms of their music, and so did you run into any difficulties when you were preparing these two different styles? No, it's for me it's something very enjoyable because I feel like I will play on the same day, but the same instrument, but I would like to that the audience have the feeling that they attended two different things, two different pianos and completely different world of sound. 이렇게 대조적인 두 작곡가를 선택한 것이 뭐 다분히 의도적이기도 했고 그래서 굉장히 즐기면서 준비를 하고 있어서 어려움이 있다기보다는 이렇게 관객들에게 같은 날 같은 악기를 연주하지만 두 개의 전혀 다른 콘서트장에 왔다라는 느낌을
주고 싶다 하는 마음으로 아주 재미있게 즐겁게 준비를 하고 있습니다. 역시 일리아니까 이 가능한 레퍼토리입니다. 정말 대단한 피아니스트입니다. 이번 주에만 협주곡을 무려 7번이나 연주한다고 들었는데 보통 한 달에 몇 번이나 공연하는지 물어봐 주십시오. Is it true that you are performing 7 concertos in this week alone? And that's quite a lot. How many performances do you normally hold in a month, let's say, roughly? Stage for me is something that I love very much. So I feel a little bit lonely if I don't play for 1 week. So I always take this opportunity to go on stage often, and maybe once or twice a week. This is regular, my usual schedule. Once or twice a week I go on stage. 무대에 오르는 걸 워낙 사랑하고 좋아하고 오히려 무대에 서지 않으면은 너무 외롭다라는 기분이 들어서 일주일이라도 공연을 안 하면은 너무 허전하다. 그래서 기회만 닿으면은 공연을 하려고 하고 대체적으로는 주 1, 2회 정도의 공연을 갖고 있습니다. 대단합니다. 그 보통 피아니스트 일리아 라시콥스키 같은 이 솔로 피아니스트들은 본인 솔로곡 위주로 다 하는 게 보통이거든요. 그런데 지금 우리 일리아 라시콥스키는 반주 부분, 그러니까 협연 부분에 있어서도 현악, 스트링, 또 관악, 뭐 보컬, 성악, 뭐 장르를 가리지 않고 보통 그러면 좀 부족한 부분이 보여야 되는데 다 잘해서 굉장히 놀랐거든요. 이 혹시 음악에 대한 이 두려움은 있는지 선생님 한번 물어봐 주세요. So most pianists, it seems they like to focus solely on solo piano pieces. But for you, you don't seem to have any boundaries when it comes to what sort of pieces you perform, even if it's a piece that was meant to be for strings, for wind, for vocals. You're able to perform everything so perfectly. And how and why is it you're able to do all of these things so well? And to add to that, do you ever feel afraid? Do you have a fear of anything when it comes to performing? But I think, yes, of course I have fear, but I think this is something we should completely avoid. So there is fear, but we have to pretend that there is absolutely no fear. So I want to take all the risks. And some of great musicians, for example, the cellist Mstislav Rostropovich, I read once his sentence that he said, even if you are not prepared, you better take this chance. And it might not be perfect, but you will grow. I think when you take many, many chances, it's better than be afraid. So I have fear, but I'm not afraid. Something. 한마디로 두려움은 당연히 있습니다. 그렇지만 두렵지만 두렵지 않으려고 한다. 즉 두렵지 않으려고 무대 위에서는 두렵지 않은 척을 좀 하는 편이고요. 두려움이 있다고 해서 도전을 하지 않으면은 그게 훨씬 더 큰 손실이라는 생각이 들어서 첼리스트 로스트로포비치도 얘기를 했지만 준비가 되지 않아도 기회는 잡아라. 이 생각을 늘 가지고 있어서 나는 이제 두려움이 있어도 기회를 잡는 게 더 중요하고 그 기회를 잡고 리스크를 안고 가면서 성장할 수 있는 기회다라고 생각을 하기 때문에 두려움이 있지만 두려움이 없습니다. 예, 준비되지 않아도 기회를 잡아라. 그렇죠. It's a 여기서 really great saying, Rostropovich. Wow. 자, 여기서 피아니스트 일리아 라시콥스키를 여러분께 소개하겠습니다. 하마마스 국제 피아노 콩쿠르 1위, 롱티버 크레스펜 콩쿠르 2위, 루빈스타인 국제 피아노 마스터 콩쿠르 3위, 퀸 엘리자베스 콩쿠르 4위 등 세계 유수의 음악 콩쿠르 대회를 석권한 후 세계 곳곳에서 왕성하게 활동하고 있는 연주자입니다. 8세 때 이로쿠츠크 실내악 오케스트라와 협연하며 데뷔한 일리아 라시콥스키는 학창 시절과 유학 시절에 피아노와 함께 오케스트라 지휘와 작곡에 대해 공부했습니다. 일본, 독일, 프랑스, 우크라이나, 미국에서 투어를 진행하며 쇼팽과 프로코피에프 리사이트 연주로 호평을 받았고요. 2008년 찰콥스키의 사계와 피아노 소나타 앨범 발매를 시작으로 수많은 앨범을 발매했습니다.
2019-2020 시즌에는 마린스크 심포니 오케스트라, 도쿄 심포니, 교토 심포니 오케스트라 등과 협연했고요. 파이널리스트 안드레이 비엘로우, 김범소리, 쇼지 샤와카 앙상블 및 솔로 리사이트를 상트페테르부르크, 상하이, 몬테비데오, 프랑스, 태국에서 가졌습니다. 세계 곳곳에서 마스터 클래스를 진행했고요. 어린 음악가 양성에도 활발하게 참여하고 있는 일리아 라시콥스키는 현재 성신여자대학교 음악대학 초빙 교수로 재직 중입니다. 정경의 클래식 수요 초대석 피아니스트 일리아 라시콥스키의 라이브 연주를 듣고 클래식 음악과 함께한 인생 이야기 들려드리겠습니다. 방송 들으시면서 방송 소감이나 응원 문자 많이 보내주세요. 문자 번호는 샵1045, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 신동중님, 어머 수진쌤, 이 시간에 들으니 새롭고 반갑고 좋네요 라고 보내주셨습니다. 반갑습니다. 제가 김호영, 아까 예. 아침에 생방송하고 네. 말미에 잠시 후에도 정경의 클래식을 많이 들어주세요. 여기를 한다는 걸 깜빡했어요. 너무하시네요. 그러니까요. 아니 이러실 수가 있습니까? 제가 사죄하도록. 저는 선생님 오신다고 네. 방송 때 얘기를 해가지고 정말 많은 분들이 와 수진 쌤이 드디어 오시냐고, 아이고. 드디어 투샷을 볼 수 있는 거냐고 사람들이 엄청 우리 애청자분들이 좋아하셨습니다. 아이고, 와. 감사합니다. 김호영님, 수진 쌤 오셔서 든든해요. 김민정님, 우와, 제가 좋아하는 최수진 쌤이랑 정경님 목소리를 함께 들을 수 있으니 최고의 시간입니다. 8006 맞아요. 준비가 되지 않아도 해낼 수 있다는 자세로 기회를 잡자 보내주셨습니다. 8354님, 지난 12월에 일리아 라시콥스키 피아니스트 연주를 2층에서 보며 들었어요. 위에서 보는데도 길고 긴 손가락이 어찌나 잘 보이던지 가까이서 보면 놀랄 듯해요. 섬세하고도 힘있는 연주 기억에 남습니다. She's saying, your hands is very strong. This person went to your performance and watched you from the second floor, and they could see your powerful fingers as they were performing the piano. 자, 성신여자대학교 초빙 교수로 오신 게 2017년 3월부터 이제 왔습니다. 벌써 꽤 시간이 지났는데요. 8년이 되었습니다. 어떻게 성신여대로 왔는지 궁금합니다. So you started teaching at Songshin Yode from 2017. It's been about 8 years already. What brought you to this school? Yes. Before coming to Korea, I was living in Paris, and I was just freelance, trying to play concerts, but there was kind of lack of stability a bit. So once I just got a message from a friend, from a professor of Songshin Yode, Chong Jae-won, and she, because we studied together in Germany, so that's how we knew each other. And she asked me if I would be interested to work for 1 year in Korea to try teaching, because I have never taught before. 한국에 오기 전에 파리에서 살고 있었는데요. 그때는 이제 프리랜서 피아니스트로 일을 하고 있어서 좀 더 안정적인 무언가를 하고 싶다라고 생각하던 차에 마침 성신여대 교수인 정재원 교수와의 친분이 있는데 그때 같이 그 지역에서 지냈었고 그분이 이제 우리 학교로 오지 않겠느냐, 한 1년 정도 한번 해보지 않겠니, 이렇게 제안을 했고요. 그때 당시에는 가르쳐 본 적이 없어서 좀 고민도 많이 됐지만 그렇게 해서 이제 기회가 돼서 오게 됐습니다. 와, 1년만 와보지 않겠니라고 했는데 지금 이렇게 오래 이제 오게 됐습니다. 한국에 이렇게 정착하게 되니까 기분이 어떤지, 또 한국 연주자들과 함께 활동하면서 그 아티스트로 사는 거 만족하는지도 궁금합니다. So Professor Chong initially said, "Would you like to try this out for a year?" Yes. It's been 8 years. Are you happy with your life here so far, and how are you adapting to this new environment and the musicians around you? Yes, I feel so fortunate to have such a wonderful environment and a very enjoyable time and many opportunities. 네, 매우 감사한 시간을 보내고 있고요. 너무 즐기고 있고 여러 분들 만나면서 좋은 기회에 계속해서 접하고 있고 그렇게 잘 지내고 있습니다. 그러면 한국에 처음 온 건 언제인지도 좀 궁금한데요. When was the first time you came to Korea? When I was 20 years old, I won the first prize at Hong Kong International Piano Competition, and
they, as it's a competition in Asia, they had some connections in many countries in Asia, including Korea. So I had a very tiny, small concert when I was maybe 21 in Korea, but I don't even remember the name of the hall and anything. But it was my first coming to Korea. And I remember eating delicious food, but it was very short time. And then after a couple of years, I performed in Poland with the orchestra, Chopin Concerto. And there I met Korean composer Ryu Jae-jun. 류재준. Yes, because he was there at the concert because his piece was performed as well in the concert, I believe. And the conductor was his friend. So Ryu Jae-jun attended my concert and he really liked my playing. And we started to get in contact and he invited me to perform in Korea. That was still before coming to teach here. Right. You said you first came when you were 20, so that's 21. 2 years ago? Just kidding. 자, 20살 때 처음 한국에 왔다고 합니다. 제가 뭐 한 2, 3년 됐나요? 그러면 일단 지금 굉장히 민망해 하시는데 2005년 네. 처음 20살 정도였을 때 홍콩 콩쿠르에서 우승을 했고 그 부상으로 아시아 투어를 하게 됐는데요. 그 투어 중에 하나가 바로 한국 방문도 포함되어 있었습니다. 그래서 한 21살 때쯤에 처음으로 한국에 오게 됐고 그때 당시에는 워낙 잠깐 있다가 연주를 하고 가서 어디서 연주를 했는지조차도 기억이 지금 잘 나지 않는데 그래도 좋은 시간을 보냈고 음식이 굉장히 맛있었다 이런 기억이 좀 있고 그로부터 이제 몇 년이 지나 2013년 폴란드에서 쇼팽 콘체르토 협연을 하게 됐는데 그때 이제 그 류재준 작곡가를 만나게 됐고 친구가 돼서 그때 이제 류재준 작곡가가 한국에 한번 와보지 않겠느냐 그러면서 이제 초청을 해서 그때 연으로 한국을 좀 더 자주 방문하게 됐습니다. 아, 그러니까 2005년에 처음 오게 됐고 그 다음부터 본격적으로 2013년부터 어떻게 보면 활동을 하기 시작한 거네요. 자, 잘 알겠습니다. 자, 이제 여기서 라이브 연주를 청해 드리려고 하는데요. 자, 오늘 첫 번째로 연주해 주실 곡 어떤 곡입니까? What's the first piece you'll be performing for us live today? Well, the first piece is also the first piece in my recital. So Mozart Sonata in A minor, first movement. 오케이, 알겠습니다. 자, 모차르트의 피아노 소나타 8번 A단조 쾌의 번호 310인데요. 자, 먼저 자리를 이동해 주시면 그 사이에 제가 곡수를 좀 더 해드리겠습니다. 모차르트의 피아노 소나타 8번 A단조는 1778년 22살 모차르트가 일자리를 구하기 위해서 파리에서 체류하고 있었을 때 작곡됐습니다. 여러 가지로 애를 썼지만 일이 잘 안 풀렸고요. 함께 파리로 와주었던 어머니가 세상을 떠나고 맙니다. 모차르트는 모두 18곡의 피아노 소나타를 남겼는데요. 단 2곡만이 단조, 마이너로 작곡됐는데 그중 첫 번째 작품이 바로 이 곡으로 격정 속에 비탄이 느껴지는 작품입니다. 준비되었습니까? 오케이. 자, 모차르트의 피아노 소나타 8번 A단조 쾌의 번호 310 1악장 알레그로 마이스터조 피아니스트 일리아 라시콥스키가 연주합니다.
브라보! 모차르트 피아노 소나타 8번 A단주 쾌번호 310 1악장 알레그로 마이스터서 피아니스트 일리아 라시콥스키 연주로 감상하셨습니다. 노인주님 피아노와 한몸이 되어 연주하는 것 같아요. 감동이 밀려오네요. 김세현님 저도 이 곡을 국민학교 다닐 때 친 기억이 있는데 일리아 라시콥스키 연주하는 느낌이 너무 달랐습니다. 아는 곡이라도 좋으네요 보내주셨습니다. 또 귀한 추억 보내주셨습니다. 4658 쓰시는 분 브라보! 어찌 피아노 건반에서 이런 소리가 너무 경이로워요. CD로 듣는 것 같아요 라고 보내주셨습니다. 오늘 수요 초대석 모신 초대손님 피아니스트 일리아 라시콥스키입니다. 방송 들으시면서 응원 문자 많이 보내주세요. 문자 번호는 샵1045 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원의 정보 용료가 부과됩니다. EBS 라디오 어플 반디로는 무료 문자 보내실 수 있습니다. 자, 정경의 클래식 시그니처 질문입니다. 피아니스트 일리아 라시콥스키에게 피아노를 연주한다라는 것은 어떤 의미일까요? This is a question we ask all the musicians that come on the show. What does playing the piano mean to you? It's a way to express myself, I think, and playing piano makes me happy, and it's a meaning of life for me. Yeah. 나 Anyway, 자신을- music in general, but the relation with piano is something very special for me. 네. 나 자신을 표현할 수 있는 하나의 수단이자 나를 행복하게 하는 거고 인생의 의미를 일깨워주는 그런 것이라고 볼 수 있습니다. 음악을 다 사랑하지만 특히 피아노 연주하는 것은 저에게 곧 저의 인생이라고 볼 수 있습니다. 네, 잘 알겠습니다. 아버님이 과학자시고 어머니는 피아니스트였습니다. 어릴 때는 어떤 환경에서 또 성장을 했는지 궁금하고요. 피아노는 몇 살 때 시작을 했는지 궁금합니다. So your father was a scientist and your mother was a pianist. What was your childhood like with parents from very different industries and fields? And how old were you when you first took up the piano? Well, I hardly remember that moment, but yes, around 5 years old, I fall in love from the beginning, and I enjoyed so much. So my parents didn't force me at all. I didn't practice very long per day, but I started to practice regularly from the very early age. But it was just my pleasure. I guess your mother had some influence on you, being a pianist herself. Yes, yes. She sometimes practiced at home, so I enjoyed listening to her playing. Yeah. But she always thought that it's hard to teach your own child, so she found very good teachers for me from the beginning. 어릴 때 어떤 환경에서 자랐는지 잘 기억이 나지 않습니다. 너무 어렸기 때문에. 그렇지만 한 피아노는 5살 정도 때부터 쳤던 것 같고요. 네. 그냥 처음부터 거의 이게 첫눈에 반한 것 같은 그런 기분으로 피아노를 너무나 사랑하게 됐고 처음에는 뭐 연습을 많이 하고 이런 느낌보다는 너무나 좋아서 피아노를 했고 물론 어머니가 피아니스트여서 그 영향도 조금은 있었지만 또 어머니는 자기 자식은 내가 못 가르친다라는 주의여서 저를 가르쳐 주거나 뭐 피아노를 해라, 연습해라 이런 말씀을 하지 않으셨고 제가 피아노를 좋아하게 되는 걸 깨닫고 이제 좋은 선생님을 붙여주셨습니다. 그렇군요. 굉장히 부모님께서 자유로운 이런 교육을 추구하셨던 것 같습니다. So there was a sort of laissez-faire, really free educational environment at home. It wasn't sort of do this, practice that. No, just it was natural for me to spend time with piano. 네, 굉장히 자연스럽게 피아노와 접하게 됐습니다. 네. 자, 8354님, 우와, 저음을 연주하실 때 무슨 북소리 듣는 느낌이었어요. 피아노의 매력을 더더더 느낄 수 있었던 훌륭한 연주였습니다. 보내주셨고요. 조아라님, 박수 6개, 봄처럼 생동감 넘치는 연주 고맙습니다. 하트 보내주셨습니다. 이문아님, 친한 언니가 일리아 라시콥스키 롯데 콘서트를 보고 추천하셔서 이번 주 대전 공연 예매해 두었답니다. 선물 같은 시간이네요. 요거는 말씀해 주셔도 좋을 것 같아요. This person says,
They've actually booked a ticket for your concert in Daejeon, and it was their sister that recommended they do so after going to your concert. So the whole family, they're all fans. Thank you so much. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 스스로 생각하는 피아니스트 일리아 라시콥스키의 가장 큰 장점은 뭔지도 궁금합니다. What would you say is your greatest strength? Yeah, I think this kind of such a strong love for what I do, so that forced me to never stop, and I feel very sad when I cannot spend time with music. So this kind of attachment to what I do, maybe this is. I was born with such passion for music that is very lucky, and this is my strength probably. So it's forced me to work, to continue working every day. 무엇보다 피아노에 대한 사랑, 음악에 대한 열정이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 거의 뭐 좀 타고난 게 아닐까 싶을 정도로 태어날 때부터 음악을 사랑한 게 아닌가 하는 그런 정도의 평생 음악을 사랑해왔고 지금도 너무나 사랑하고 음악을 하지 못할 때 슬픔을 느끼는 그런 어떤 성격, 음악과의 뗄래야 뗄 수 없는 어떤 연결고리가 그냥 제 마음 속에서 몸 안에서 나오는 것 같고 그런 열정이 아마 제 가장 큰 장점이 아닐까 싶습니다. 아, 그렇군요. 지금 우리 제작진 분께서 지금 악보를 두 부를 갖다 주셨는데 여러분 오늘 그 일리아 라시콥스키 이제 1부 마치고 2부 시작할 때 저는 한 5분 정도 시간이 있어서 라시콥스키가 반갑게 인사를 하고서 이제 피아노 앞에 연습하길래 이제 제가 흥얼흥얼 거리니까 저보고 왜 노래 같이 안 하냐고 그러는 거에서 오늘은 주인공이시니까 솔로로 하셔라 그러니까 바로 제가 차이콥스키 좋아한다고 하니까 노래를 치는 거예요. 그래서 이거를 왜 연주를 안 하냐고 그래서 저는 솔직히 지금 여러분 목도 안 풀었고 준비가 안 되어 있는데 정말 이 자유로운 예술가 좀 모차르트를 만나는 기분인데요. 자, 라시콥스키에게 수진 쌤님 물어봐 주시죠. 저는 물러서지 않겠습니다. 하지만 또 이 솔로를 듣고 싶은 마음 제가 두 가지 마음이 공존하는데 이 라시콥스키에게 이 정경과의 협연을 원하시는지 솔로로 원하시는지 물어봐 주세요. So we have two choices here. Yeah. You can either perform alone, as was initially scripted, or you could perform with Jungkyung, Yeah. as you practiced earlier on. Just not even practiced, but it was a very impromptu thing that happened, and it's completely down to you. Whichever you choose to do, Jungkyung will be Definitely, I would like to perform with you. definitely랍니다. Definitely. 당연히 정경 교수님과 함께 하고 싶습니다. 여러분 이게 참 우리 클래식은 이 연주를 하기 전에 연습도 좀 충분히 하고 또 저도 목도 풀고 해야 되는데 여러분 솔직히 말씀드리는 겁니다. 목을 전혀 풀지도 않았을 뿐더러 제가 일리아 라시콥스키랑 미리 연습도 아직 안 해본 상태에서 이렇게 연주를 해도 되는지 5분 하셨죠? 5분도 못했죠. 5분 악보가 없는 상태 지금 악보가 도착한 겁니다. 그래서 자 그동안 진행은 수진 쌤 해주시면 되겠습니다. 네. 제가 곡 소개만 하도록 하겠습니다. 제가 지금 즉흥적으로 불러드릴 곡은 차이콥스키의 가곡 니에토카 토트코스날이라는 곡입니다. 오직 그리움을 아는 이만이라는 곡인데요. 이 스토리가 있습니다. 전쟁에서 어떠한 민족이 패배를 했는데 그때 살아남은 그 아주 어린 아이 이 여자아이가 있었어요. 그 포로를 이제 데리고 갔는데 그 포로가 시간이 지나면서 그 적국의 이 장군을 사랑하게 된 겁니다. 하지만 적군의 이 장군이 사랑하는 연인이 있다는 걸 알고서 너무나 슬픈 나머지 절벽에서 부르는 노래이거든요. 자, 이 노래를 일리아 라시콥스키와 바리톤 정경의 즉흥적인 화면으로 여러분 보여드리겠습니다. 제가 지금 게스트한테 살짝 당하는 것 같은데 끌려가고 있습니다. 여러분 용서하십시오. 수진 쌤 진행 부탁드려요. 네. Okay. 제가 오늘 생방송 시작하기 전에 조금 전에 이제 정경 교수님 얘기한 것처럼 한 5분, 10분도 안 되는 그 시간 동안에 일리아 라시콥스키 피아니스트 분이 이제 조율도 하고 조금 워밍업을 하고 있는 시간에 이제 우연찮게도 같이 노래를 이렇게 부르는 모습을 보면서 저는 공연장에 온 것 같아가지고 저도 잠깐 영상을 좀 찍었습니다. 그 정도로 굉장히 황홀했는데 그러고 나서 제가 와
너무 좋다. 이거 오늘 방송 때 같이 하면 어때요? 라고 얘기했어요. 약간 그런 거잖아요. 나중에 밥 한 번 먹어요. 막 이런 느낌. 그랬더니 이제 좋다. 하자. 그래서 악보 프린트하고 지금 프린트한 게 방금 한 1분 전에 도착했습니다. 그래서 어떻게 보면 즉흥이지만 또 이게 프로의 세계가 아닌가. 저도 팬으로서 음악을 좋아하는 사람으로서 굉장히 존경을 표합니다. 여러분 한번 같이 들어볼까요? 제가 곡 제목이 아까 뭐였죠? 차이콥스키의 가곡 오직 그리움만 아는 이만희. 네, 듣도록 하겠습니다. 피아니스트 일리아 라시콥스키, 바리톤 정경의 연주로 들려드립니다. Нет только тот, кто знал свидания счастью, поймет, как я страдал и как я стражду. Гляджу я вдаль цель, тускнеет око. Ах, кто меня любил и знал Ах, только тот, кто знал свидания счастью, поймет, как я страдал и как я стражду. Поймет, как я страдал и как я стражду. Вся грусть горит, гнусной свидания счастью. Поймет, как я страдал и как я стражду. 브라보! 차이콥스키의 가곡 오직 그리움을 아는 이만희. 피아니스트 일리아 라시콥스키, 바리톤 정경의 연주로 감상하셨습니다. 아니 제가 클래식 곡과 연주자분을 소개하고 있다니 저도 지금 좀 믿기지가 않는데요. 김정원 님이 눈물이 나네요. 정말 아름답습니다. 김영현 님, 두 분 멋지십니다. 귀 호강합니다. 하고 0131님. 와, 오늘 방송 정말 최고예요. 생방의 묘미를 느낍니다. 라시콥스키와 정경 교수님, 브라보! 하셨고요. 감사합니다. 네. 와, 저는 그 독일의 테너 프리츠 분들리시가 이런 얘기를 했어요. 그 사람들 앞에서 무대에서 노래를 하기 전에 2,000번 연습을 해야지 되게 노래를 한다 했는데, 지금 저는 일리아 라시콥스키를 만나서 5분 만에 이렇게 소리 쓱 내보고 목도 풀지 않은 채 제 생방송에서 이렇게
즉흥적으로 연주하는 시간이 오리라는 거는 제 1부 때는 상상도 못했습니다. 그러게요. 김수정님이 우와. 브라보 오늘 일리아 라시콥스키 그리고 최수진 쌤, 정경님 세 분 모두 종합 선물 세트라고 표현을 해주셨는데 최고입니다 하셨어요. 저도 함께 할 수 있어서 정말 짜릿짜릿하고 너무 영광입니다. 아 정말 살아있는 기분이 듭니다. 정말 일리아 라시콥스키 너무 최고입니다. 최고. Thank you for your 왜- wonderful performance. 뷰티풀. 왜냐하면 모차르트를 하다가 바로 전 차이콥스키로 왔거든요. 이게 음악가 입장에서는 모차르트에 집중하고 있는 시간이 있기 때문에 컬러가 완전히 다르기 때문에 쉽지 않거든요. 저는 솔직히는 뭐 바로 한국말 했지만 그 전에 모차르트를 했는데 이렇게 다른 컬러로 가는 그 일리아에게 수지 쌤 한번 물어봐 주세요. 이 작곡가를 끊임없이 만난다라는 것은 부담이 될 텐데 그런 어려움은 혹시 전혀 아까는 뭐 도전한다고 했지만 실제로 또 하는 것도 다르잖아요. 플레이할 때는 어떤 생각을 하는지 궁금합니다. What went through your mind as you went from Mozart to Tchaikovsky all of a sudden? Because they just have so different colors, the different styles. And you did say earlier on that you enjoy the difference and everything, but you showed us right now switching from one to another. What went through your mind? For me, Tchaikovsky is the most passionate composer I ever play. Yeah. So it's so 네, 가장 열정적인 작곡가다, 차이콥스키다라는 생각이 들었습니다. this piece is very beautiful. So when I heard about the chance to perform it today, I was very happy. 그래서 이 열정적인 작곡가와 어울리는 또 열정적인 우리 정경님의 목소리를 들었을 때 안 할 수가 없었다. 잘 알겠습니다. 야, 자꾸 제 얘기를 하는 것 같아서 빨리 다시 주인공으로 돌려가도록 하겠습니다. 자, 이제 바로 일리아 라시콥스키의 프로코피에프를 들으려고 하는데요. 이 프로코피에프 지금 연주 청해도 되겠는지 한번 물어봐 주십시오. Are we ready for our next performance? Yes. 네. 지금 마침 또 준비됐습니다. 스튜디오에 또 많은 분들이 지금 와 계십니다. 야, 일리아 We have 라시콥스키 an 온다고 아주 많은 분들이 지금 막 들어오셨습니다. 와. 자, 백심중학교 학생들이 지금 오신 것 같아요. 반갑습니다. 웰컴 투 EBS. 자, 자리로 이동해 주시죠. 자, 준비할 동안 제가 곡 소개하겠습니다. 프로코피에프 피아노 소나타 7번은 피아노 소나타 6번, 8번과 함께 전쟁 소나타로 불리는데요. 세 곡 모두 제2차 세계대전 중에 완성되었습니다. 두 번째 곡인 피아노 소나타 7번은 1942년에 작곡되었고 1943년 모스크바에서 초연되었습니다. 전쟁의 폭력성과 참상, 인간 내면의 고통 등을 음악적으로 드러낸 대표적인 20세기 피아노 소나타입니다. 준비되었습니까? 네. 프로코피에프의 피아노 소나타 7번 B플랫 장조 작품으로 83 2악장을 피아니스트 일리아 라시콥스키가 연주합니다.
브라보. 프로코피에프의 피아노 소나타 7번 B플랫 장조 작품으로 83 2악장을 피아니스트 일리아 라시콥스키 연주로 감상하셨습니다. 아, 정말 대단합니다. 클래식 음악을 전공하고 싶은 어린 학생과 청소년, 청년들에게 음악가 선배로서 해주고 싶은 이야기가 혹시 있을까요? As an accomplished musician yourself, is there anything you'd like to say to all the aspiring students and children who would like to become musicians one day like you? Yes, so when you study classical music, there is so incredible amount written of masterpieces, and very often I find the knowledge is not vast enough with young musicians. They study one piece, but they forget about that you have to know so many pieces, yeah, to be able to play better. So that's what I can recommend. That listening every day something new that you don't know. Don't stick to perfection. Just a short amount of music. Like that is difficult to grow. That's what I can give advice. 클래시컬 음악은 정말 양으로 치면은 엄청난 방대한 양의 공부할 것들이 있는데 한 곡에만 너무 집중해서 한 곡만 파고드는 것보다도 그것도 중요하지만 많이 듣고 많이 알아라. 그렇게 해야지만 더 잘 이해하고 또 좋은 음악가가 될 수 있다라고 생각한다. 네, 이렇게 생각합니다. 아, 네. 울림이 있는 이야기였습니다. 자, 오늘의 아쉽지만 마지막 질문입니다. 피아니스트 일리아 라시콥스키의 꿈은 무엇입니까? What is Ilya Rashkovsky's dream? Well, these days I just want for the my own dream, or Yeah, your dream. but I think I'm happy, so my dreams are fulfilled. Just I want world peace. 지금 굉장히 행복하기 때문에 뭐 꿈을 이루고 살고 있다 이렇게 생각을 하고요. 그보다 조금 더 나아서 세계 평화를 꿈꿉니다. 제가 물어보는 마지막 질문에 세계 평화로가 대답한 유일한 분입니다. You're the first person to ever mention world peace. Everyone was asked the same question. 자, 오늘 준비한 질문이 사실 많이 있었는데 또 일리아 라시콥스키가 연주를 많이 하고 싶어해서 이야기를 조금밖에 나누지 못해서 저는 상당히 아쉽습니다. 여러분도 그러시죠? 제가 길지 않은 시간에 다시 한번 또 초대를 해서 일리아 라시콥스키의 다른 이야기들 또 개인적인 이야기들도 궁금한 게 참 많이 있었는데 오늘은 이 정도로 마무리해야 될 것 같습니다. 자, 오늘 동시 통역으로 해서 또 함께해 주신 최수인 선생님 같이 하니까 너무 좋은데요? 또 초대해 주십시오. 다음에 제가 초대해 드릴 때는 꼭 앞 시간에 네. 나온다고 얘기를 해주셔야 네, 꼭 하겠습니다. 잊지 이 않고 모닝 스페셜 원고에 나에 박아 놓겠습니다. 오늘 너무너무 행복한 시간을 보냈습니다. 자, 이번 주 초대권 선물은 뒤에 말씀드릴 거고요. 여러분, 제 끝곡도 일리아 라시콥스키가 쇼팽을 준비했는데요. 여러분, 만약에 오늘 생방송 시간에 조금 끊기더라도 유튜브에는 저희가 연주를 끝까지 올려드릴 예정이니까 여러분 기대해 주시길 바랍니다. 오늘 정계의 클래식 수요 초대석에서 피아니스트 일리아 라시콥스키와 함께했습니다. 출연해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 땡큐. 오늘 섬세한 예술성과 감성을 지닌 피아니스트 일리아 라시콥스키의 라이브 연주를 듣고 많은 이야기를 나눌 수 있어서 행복했습니다. 끝곡도 좀 전에 말씀드린 것처럼 라이브 연주로 들려드립니다. 쇼팽의 에티드 작품으로 10의 3 이별의 곡을 피아니스트 일리아 라시콥스키 연주로 들려드리면서 EBS FM 정계의 클래식 문을 닫겠습니다. 여러분, 남은 시간도 편안하고 행복하게 보내세요. 우린 내일 10시에 다시 만나요. 안녕.